Hello, dear students. I am Ashit Kumar Haldar, CHOD KB, Secondary School, Dumuria, Khulna. Today I want to discuss on discuss narration. Do you know what do you mean by narration? ন্যারেশন বলতে বোঝায় কিছু বর্ণনা করাকে। ন্যারেশন শব্দটি ন্যারেট থেকে আসছে। ন্যারেশন ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো ন্যারেশন। আমি আজকের আলোচনা করব টুডে আই ওয়ান্ট টু ডিসকাস ন্যারেশন। হোয়াট ডু মিন বাই ন্যারেশন? এটাই আমরা জানবো। ন্যারেশন শব্দটি হচ্ছে নাউন শব্দ। ন্যারেশন মানে বর্ণনা। আর ন্যারেট ন্যারেট যার ভাগ মিনিং হচ্ছে ন্যারেট বর্ণনা করা। এই ন্যারেট থেকে ন্যারেশন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ন্যারেশন দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ন্যারেশন, ডাইরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। ন্যারেশন দুই প্রকার। দেয়ার আর টু kinds there are two kinds of narration. There are two kinds of narration: direct narration number two, indirect narration. There are two kinds of narration: direct narration, indirect narration. Direct narration and indirect narration. আজকে আমরা ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন কীভাবে করা যাবে সেই বিষয়টা আমি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করব আজকের ক্লাসে। তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্টস, ফলো মি। ন্যারেশন বোঝার আগে অবশ্যই বিফোর ডিসকাসিং ন্যারেশন you have to a deep idea, deep knowledge on sentence. If you do not know about sentence, you cannot learn about narration. So before learning narration, you have to give some information on sentence. There are five kinds of sentences. There are five kinds of sentence: assertive sentence, আমি একটা উদাহরণ সহ বিষয়টা ক্লিয়ার করতে চাই। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স: হি লিভস ইন ঢাকা। ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স: interrogative sentence,
Interrogative sentence. Do you know her? Imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence. Help me. Help me. Help me. Optative sentence. Optative sentence. May Allah bless you. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. How fine তাহলে বিষয়টা আমরা একটু ক্লিয়ার ধারণা করি। There are what do you mean by narration? Narration means to narrate something. What do you mean by narration? Narration means to narrate something. There are two kinds of narration. There are two kinds of narration. আমি একটু আগে লিখছি ডাইরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। ডাইরেক্ট ন্যারেশনটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি। তাহলে দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ন্যারেশন, ডাইরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন। ডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে দ্য মিনিং অফ ডাইরেক্ট ন্যারেশন ইজ প্রত্যক্ষ উক্তি and the meaning of indirect narration is পরোক্ষ উক্তি। আমি কিন্তু বাংলায় প্রকাশ করছি প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি। ন্যারেশন জানার আগে বিফোর নোয়িং ন্যারেশন, বিফোর লার্নিং ন্যারেশন, you have a clear idea about sentence. If dear students, if you do not know about sentence, if you do not know about sentence, you cannot learn narration. So before learning narration, you have to gain knowledge about sentences. There are 5 kinds of sentence. Assertive sentence. He lives in Dhaka. He lives in Dhaka. In assertive sentence, subject must be used at first. In assertive sentence, subject must be at first. Subject and predicate. In assertive sentence দুইটা অংশ থাকে, একটা হচ্ছে সাবজেক্ট অংশ আর একটা প্রেডিকেট অংশ। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কি থাকে? সাবজেক্ট অংশ আর একটা প্রেডিকেট অংশ। এটাকে আমরা বলতে পারি সাবজেক্ট, আর এটা কি বলতে পারি? প্রেডিকেট। Subject assertive in assertive sentence. In assertive sentence, subject and predicate must be used. In assertive sentence, subject and predicate must be used. Interrogative sentence means asking sentence. Assertive sentence means narrating sentence বলা যায়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স থাকে দুইটা অংশ, একটা থাকে সাবজেক্ট অংশ আর একটা প্রেডিকেট অংশ। সাবজেক্ট উদ্দেশ্য, প্রেডিকেটটা বিধেয়। ইন্ট্রোডিউস সেন্টেন্স means asking sentence. In introductive sentence, auxiliary verb must be used before subject.
Interrogative sentence means asking sentence. In interrogative sentence, auxiliary verb must be used before subject. And at the last of the sentence, you have to use note of interrogation. Imperative sentence অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। imperative sentence হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। imperative sentence হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। imperative sentence indicates নির্দেশ করে, indicates order, request, forbid, order, request, forbid, etc. Imperative sentence will begin at the present form of with the present form of verb. Hello, what do you mean by imperative sentence? Imperative sentence के যার বাংলা মিনিং হচ্ছে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। Imperative sentence indicates order, request, forbid, etc. Imperative sentence, these kinds of sentence will begin with the present form of verb. ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ দিয়ে শুরু হবে imperative sentence। তাহলে this sentence will begin with the present form of verb। এছাড়া আরেকটা সেন্টেন্স আছে imperative sentence, let যুক্ত imperative sentence। let দিয়েও আমরা imperative sentence শুরু করতে পারি। optative sentence, optative sentence এ আশীর্বাদ বা ইচ্ছা পোষণ করা বোঝাবে। optative sentence expresses through optative sentence এর মাধ্যমে we can expresses but we can আমরা প্রকাশ we can expresses our desire or willing। then optative sentence আশীর্বাদমূলক sentence। through optative sentence we can express desire or willing। কামনা বা ইচ্ছা পোষণ করাকে অপটেটিভ সেন্টেন্স বসে। অপটেটিভ সেন্টেন্স in optative sentence must be used before subject and আরো অনেকটা গঠন আছে, যেটা হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স একটা গঠন আর একটা লং লিভ আওয়ার টিচার, গুড মর্নিং। অনেক ধরনের সেন্টেন্স আছে অপটেটিভ সেন্টেন্সের ভিতরে। এখানে অপটেটিভ সেন্টেন্সের ভিতরে আমি একটা সেন্টেন্স দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ, মে আল্লাহ ব্লেস ইউ। তাহলে ইন অপটেটিভ সেন্টেন্স মে মাস্ট বি ইউজড বিফোর সাবজেক্ট। আরেকটা গঠন আছে, এটা আমি একটু এখান থেকে দেখাই, এই সেন্টেন্সটা আমি কি করে দেখাই, এখানে দেখাচ্ছি। লং লিভ আওয়ার টিচার, লং লিভ আওয়ার টিচার। একটা গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্সটা আমার জানার দরকার রয়েছে। in optative sentence may must be used before subject. This kind of sentence expresses our desire or willing. Long live our teacher, লং লিভ দিয়েও আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স শুরু করি। গুড মর্নিং, গুড নাইট দিয়েও আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স প্রকাশ করি। যাই হোক, আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে একটু আলোচনা করি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স? এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এক্সপ্রেসেস সারপ্রাইজিং ফিলিং, আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে। দিস কাইন্ড অফ সেন্টেন্স এক্সপ্রেসেস ফিলিংস, ইমোশন, এটসেট্রা। হাউ ফাইন ইট ইজ,
in exclamatory sentence is not of exclamation must be used at the last of the sentence. So I want to discuss again assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, exclamatory sentence. He lives in Dhaka. He eখানে subject আর lives in Dhaka predicate. Do you know interrogative sentence? Help me. Imperative sentence. May Allah bless you. May Allah bless you. Operative sentence. How fine it is. Exclamatory sentence. আমরা before learning narration, we have a deep knowledge about sentence. About sentence. তাহলে আমরা আমি পূর্বে বলছিলাম there are two kinds of narration, direct narration and indirect narration. Direct narration and indirect narration. Direct narration and indirect narration. Direct narration আমি কি লিখছিলাম একটু লিখে দিই, direct DIRECT, direct narration. Number 2, in indirect narration. তাহলে ডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে প্রত্যক্ষ উক্তি, ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন পরোক্ষ উক্তি। ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা অংশ থাকে। ডাইরেক্ট ন্যারেশনের কয়টা অংশ থাকে? ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা অংশ থাকে। একটা হচ্ছে কি রিপোর্টিং ভার্ব, REPORTING, রিপোর্টিং ভার্ব। নাম্বার 2, reported, REPORTED, reported speech. তাহলে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা আমরা পেলাম, there are two kinds of narration, direct narration and indirect narration. ডাইরেক্ট ন্যারেশনের দুইটা অংশ থাকে, একটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। আমরা একটা সেন্টেন্স দিয়ে we can clear the matter by giving a sentence. He said to me, command का शुरू, he said to me, I shall not go to school today. ইনভার্ট কমা শেষ। তাহলে দেখো এখানে he said to me, ইনভার্ট কমা ইনভার্ট, এটাকে কমা বলে, এটাকে ইনভার্টেড কমা বলে। কমা ইনভার্ট শুরু, I shall not go to school today, ইনভার্ট কমা শেষ করছি, ফুল স্টপ, ইনভার্ট কমা শেষ করছি। এইটা দেখো এই সেন্টেন্সটা কি, এই যে ইনভার্টেড কমার বাইরের যেটা অংশ, ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটা, এটি কি রিপোর্টিং ভার্ব, আর এটা রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টেড স্পিচ। তাহলে আমরা বুঝলাম যে রিপোর্টেড ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচ। হি সেড টু মি, ইনভার্ট কমার বাইরের অংশ রিপোর্টিং ভার্ব আর ইনভার্ট কমার ভিতরের অংশ রিপোর্টেড স্পিচ। তাহলে আমরা আজকে ক্লাসে জানলাম যে রিপোর্টেড ভার্বটা কি আর রিপোর্টিং স্পিচটা কি, আর ন্যারেশন কয় প্রকার, তারপরে সেন্টেন্সগুলো কি সেন্টেন্সগুলো সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। এখানে আমরা
রিপোর্টেড ভার্বটা কি আর রিপোর্টিং স্পিচটা কি, এটা আমাদের একটা ক্লিয়ার ধারণা হয়েছে। ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশটা আছে রিপোর্টিং ভার্ব, আর ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশটা কি রিপোর্টেড স্পিচ। আমরা আরেকটু বলি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, এইটা সাবজেক্ট, আর এটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট। তাহলে এটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, এটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট। এটা এখানে আমরা পার্সন অনুসারে পরিবর্তন হবে, ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুসারে, সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুসারে, থার্ড পার্সন কোনো পরিবর্তন হবে না। ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে, আর থার্ড পার্সন কোনো পরিবর্তন হবে না। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে আজকে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো, যেটুকুনি সেন্টেন্সটা বুঝতে পারছো, আর ন্যারেশনে অল্প কিছুটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আমি ডাইরেক্ট ন্যারেশন ওই রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচ সম্পর্কে জানতে পেরেছো। যাই হোক, পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে। এইটুকুনি অবশ্যই জানতে পেরেছো, আর বাড়ি থেকে এটা তোমরা কভার করে আসবে। পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকো, সুন্দর থাকো। আজকের মতো শুভ বিদায়।